भवज्ञानतिमिराङ्गस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमान गौरगोविंद गोस्वामी गुरुदेवंदर अभयचरण कमलातले शतबार प्रणाम पूर्वक एवं संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमान अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज चरण कमल शतबार प्रणाम पूर्वक समस्त गुरु वैष्णव आचार्य शरणागत ही कृपा भिक्षा करी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव मानकर कृपा करुणा भिक्षा करी चैतन्य चरित्र उत्तर रूप गोस्वामी शिक्षा प्रसंग मान श्रवण करेছে। गतकाली पर्यंत जो कथा विश्राम थे से संक्षेप सूचना दे आगु आम जा। महाप्रभु गोस्वामी प्रयाग 10 दिन धरी जो शिक्षा प्रदान करुछन तार भितर भक्ति होची केते सुदुर्लभ। गतकाली आम शुणुले मुक्तांगि सिद्धानम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि सुखी महामणि। जने नारायण परायण भगवत सेवनमुखी निष्काम भक्त होची प्रशांत। आ ये कोटि कोटि मुक्त नामी मान कोटि कोटि मुनि मान भितर दुर्लभ आश्चर्य कर भक्ति शुद्ध भक्ति बा निष्काम भक्ति किभली सुदुर्लभ किभली प्राप्ति हम तत कले मैंने शुणुले महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीस। गत कले भाग्यवान कथा आम शुणुले मुझे अधिक किसी कहबी केवल संक्षेप सूचना दिका बुझी महतर करुणा जार भक्ति बास महतर करुणा महतर कृपा जहां भक्ति श्रद्धा जन्मी से भाग्यवान। भक्ति जार श्रद्धा आसीनी भगवान का नाम श्रीमद भागवतम वैष्णव ठारे प्रभु श्री विग्रह ठारे तुलसी ठारे अप्राकृत वस्तु जार श्रद्धा आसीनी तार से भाग्यवान नुहे। एवं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज आम मैंने शुणुले गत काली गुरुदेव प्रसाद कौन एवं कृष्ण प्रसाद कौन। आश्रय विग्रह भगवान बा आश्रय विग्रह गुरुदेव निकट को जीव को प्रेरणा हूँ कृष्ण कृपा कृष्ण प्रसाद।
कौन से जीव यदि भगवान करुणा पाइबा चाहूँगी से भगवान चरण कमल प्रार्थना कले जे भगवान जे चैत्य गुरु रूप से सब जीव अंतर भीतर रही से जीवर किभली मंगल हम से भली गुरु निकट में महंत गुरु निकट में महत निकट नहीं पहुंचे यहाँ कृष्ण कृपा आ गुरु कृपा कौन ना गुरुदेव शिष्य को संबंध ज्ञान दे हरिकथा माध्यम शिष्यर अंतर में संबंध बुद्धि को जागृत करे कि ताकू कृष्ण सेवा रूप संपत्ति प्रदान करे ये स्वतंत्र जीवन भक्ति जीवन कर्मी ज्ञानी जोगी जीवन हूँ स्वतंत्र जीवन इंडिपेंडेंट लाइफ जहाँ इंग्लिश में कहा जाए से जोग साधन शिखिदेले गुरु निकट सी जोगटा प्राक्टिस करके निज साधन बल से बड़ हे से गुरुंर किसी हाथ ना से प्रोसेस जोगिक प्रोसेस शिखिदेले से प्राक्टिस कर बड़ हे स्वतंत्र हब ना भक्ति जीवन में स्वतंत्र हबार ना भक्ति अनुगत्य भगवान यदि भक्तर अनुगत रोचंती कहीं भगवान निकट भक्ति पाया गले से स्वतंत्र केमती हम भगवान दे जगत को आसबार यही गोटे कारण जीव संसार भितर जिते दुख पाऊँ तार सबुठ सूक्ष्म रहस्य है तार जो अणुस्वतंत्रता अच्छी अणुस्वतंत्रता जो भी से संसार बोलूँ जहाँ लिटिल माइन्यूट इंडिपेंडेंट प्रभुपाद कहते यहाँ से केवल यहाँ जेकोसी समय विपद पकईदब जेकोसी समय से भक्त हेले भी स्वतंत्रता केवे जीवनी केवे पार जो पूर्ण शरणागत हो भगवान तक कंट्रोल करेंगे प्रभु तक चॉइस करेंगे ये जीव को मु आज कार्य लगे से तार अणुस्वतंत्रता जीवन जेकोसी व्यक्तिर जेकोसी समय पतन हो पारे ये स्वतंत्रता मनोभाव नहीं रहा उचित नहीं बहुत बड़ा स्तर को चलना मोर पतन हेनी प्रभुपाद महाराज काला कृष्ण दास कथा भावार्थ यहाँ लिखुन एपरिक काला कृष्ण दास महाप्रभु सांगर रोते कि भट्टाधारी पाखरे भट्टाधारी द्वारा प्रलोभित हो गले सेठी प्रभुपाद बहुत सुंदर कथा लिखिं अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान पाखरे पिला केमती पलि जाऊँ माया को ना यहाँ हूँ माइक जगत ये माइक जगत में अणुस्वतंत्रता तो बहु बलवती आ जेकोसी समय अणुस्वतंत्रता जीवन अंतर आसीपे अणुस्वतंत्रता आसला माने से भगवत अधीन रहा भगवत भगवान भक्त अधीन भगवान निर्देश अधीन से रहा बहुत बड़ बात से ये स्वतंत्र जीवन नहीं कर्मी ज्ञानी जोगी भली स्वतंत्र जीवन नहीं भक्त जीवन गुरुंर प्रसाद जीवन में प्राप्ति होगा पड़ो ये कौन सी कौन कह व्यापार धंधार प्राप्त हमें ना कृपा किसी देरी मिलती ना जब आम किसी टंका देदेबा किसी पैसा देदेबा ना किसी वस्तु प्रदान कर दे कृपा पाइबा से कर्मी लोक मेंटालिटी से साधु को देखले किसी धन देवे किसी गाड़ी देवे किसी ये जिनिस देवे ये जिनिस दे मिले ना जिनिस साधु अंतर जो वास्तविक कृपा अच्छी निष्कपट कृपा से निष्कपट कृपाटा आ गोटे जीव अंदर को किभली जीव ना से जीव यदि निष्कपट थी सी यदि केवल कृष्ण भक्ति चाहू सी यदि केवल कृष्ण भक्ति चाहू तो साधु अंतर थी निष्कपट कृपाटा स्वाभाविक से जीव अंतर को जीव मन जीव सब किसी कृपा प्राप्त हम साधु संग कले किसी ना तार सकाम कामनाटा भी पूर्ण हो पुण्य पुण्य फल ही से प्राप्त हो किंतु निष्कामता अंतर निष्कपट न होता साधुंर पुराणता अंतर को जीवन ये गुरुदेव प्रसाद जन प्राप्त हम गुरुदेव जिते शिष्य को सेवा रूपी संपद प्रदान कर सेवा दि जाए गुरु के निकट सेवा न दि जाए ये जो गुरुदेव महत्व संज्ञा बुझा पड़ो ये उत्तम अधिकारी शास्त्र जो भागवत गुरु भक्तर संज्ञा सब उत्तम अधिकारी महत संज्ञा
ମହନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହତର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କପିଳଦେବ। ଇଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯାଇକି ସେବା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଶାସନ କରିବି, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ ସେବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଶିଷ୍ୟ କଣ କି ଯେ ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମେ ଆମର ଭଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି, ଆଉ ଏତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ନାଇଁ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେବା ହୁଏ, ସେବା ମନକୁ ମନ ହବ ନା। ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅଫିସରେ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ସେ ହୁଇନ୍ସକାଇ ଯାଇପାରିବନି ଯେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଅଫିସର, ମୁଁ ଯିବି ମୋର ବସି ପେନ୍ ପେପର ଯାହା ହେଲେ ଲେଖିଦେଇକି ମୁଁ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ନାଇଁ। ସେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାୟର ଅଫିସର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଦରମା ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରହି କାମ କରୁଛି। ଭଜନ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କହି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା ପରେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା ପରେ ମୋର ମନକୁ ମନ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲିବି, ମୋର ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୁଁ 64 ମାଳା ଜପ କରିବି ବା ଏଇ କାମ କରିବି ସେଇ କାମ କରିବି, ସିଏ ଆମର ଧାରାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ତୁମେ କୃପା ମାଗିବ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବ। ଗୁରୁ ଯୋଉ ସେବା ଦେଲେ ସେ ସେବା ରୂପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେବାଟା କରିବ, ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଣା ଆସିବ। ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହିମା ମହାରାଜ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ କହୁଥିଲେ, ଏ ସାଧୁ ସମାଜର ବା ବୈରାଗୀ ସମାଜ ହଉ, ସାଧୁ ସମାଜ ହଉ, ଭକ୍ତ ସମାଜର ଭଗବତ ପ୍ରସନ୍ନତାର ମାନ୍ୟତା ଏତେ କମି ଯାଇଛି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ସତ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁର୍ଦିନ ହଉଛି ଯୋଉଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପଡିବ କଣ କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଭାଣ୍ଡାର, ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶା ହିଁ ଖରାପ। ଯେ ସବୁ ମଠକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଜି ହେଇଛି, ଆଜି ଭାଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ମହନ୍ତ ମାନେ ଆଜି ଅର୍ଡର ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖିଚୁଡି କରିଦିଅ, ଆମର ତ ସେଠି ରସଗୋଲା କଚୁଡି ମାଡ ହବ। ଇଏ ସେବା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜର ଅଧପତନର କାରଣ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ସହଜିଆ ରାସ୍ତା ନା, ଆମର ଦେହର ବିନିବେଶରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମରେ କିଏ ମାର୍ବଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆମେ କରୁଛେ। ଏ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ଆଉ ଏ ସେବା ଆମେ କେମିତି ହବ। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ସେବାଟା ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପଚାରିବେ ଗୁରୁଦେବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଦେଶ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଦେଶ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଣା ମିଳିବ। ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସେବା କଲେ ହିଁ କରୁଣା ମିଳିବ, ନଚେତ କରୁଣା ମିଳିବ। ଆଜି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି এই ସେବାରତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିକି, ଗୁରୁ କୃପାର ଲାଭ କରି। ଏଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ହବ ସିଏ, ମହତର କୃପାରେ ତାର ଭକ୍ତିରେ ରୁଚି ଆସିବ, ଭଜନରେ ରୁଚି ଆସିବ ଏଇ କୃପାରୁ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ କଣ ପାଇବ ନା, ଦୁଇଟି କୃପା ପାଇବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ଭକ୍ତି ଲତା ବୀଜ ପାଇବେ। ଭକ୍ତି ଲତାର ବୀଜ କଣ? ଭକ୍ତି ଲତାର ବୀଜ କଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଲତା ଆଉ ବୀଜ, ଭଜନରେ ପ୍ରଭୃତିକ ବୀଜ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ସେ ତ୍ୟାଗୀ ହଉ ବା ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ଯୋଉଟା କାହିଁକି ଭୂତ ସୁଖକୁ ଛାଡିକି ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାର ଅନ୍ତରରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେ କେଉଁ ପାଇଁ ଆସିଛି।
देखो आम समस्ते आमिष कहीं छाड़ीचे निशा कहीं छाड़ीचे कहीं जिनिस करुचे आमर मुख्य उद्देश्य भजन भजन किभଳି वृत्ति आसीबो भजन केमती मति आसीबो एटा को बीज कहले भक्तिलता हूँ कृष्ण सेवारूपा वासना मु भगवान को सुखी करी आप देख संसार लोक तार गोटे बासना अच्छी बासनाटा अंतर आम काटी पार ना संसार लोक गोटे बासना अच्छी तार सकाल उठला माने आगे चिंता करिवो केमती मो छुआ पिला स्त्री सहित समस्त मो ऊपर खुशी हे प्रतिदिन तार ड्यूटी तार पिला को तार स्त्री को समस्त से देखु समस्त खुशी अच्छा तार बासना अंतर रे भक्त बासना भगवान सेवा सुख एटा भक्तिलता ये आमर आसूची से जिनिस कहीं आमर गुरु प्रसाद कृष्ण गुरुदेव प्रसाद आम उपर ना गुरुदेव करुणा पाए भजन प्रवृत्ति महतंग करुणारू सेवा और भजन जो वृत्तिटा आसता भक्तिलता विजय पाए जन प्रश्न के ये उठाती देखु आपन कि अलग भावेनि ये स्पष्ट जिनिस जदि जन के प्रश्न करती जन महत्व को कृपा को आश्रय न करिक से भजन करुच्ची कौन भक्तिलता विजय बोली कहुई पारे बहुत लोग संसार अच्छे से नाम भी करना नाम भी कर आमिष भी खाऊना कि महत्व कृपा को आश्रय करना कौन साधु संग न करिक से निजे निजे भजन कर कौन भक्तिलता विजय कह बहुत लोग तो इनते रागी जानते आपन कहीं गुरु के ऊपर प्राधान्य दि जाए महत्व कहीं प्राधान्य दि जाए महत्व ऊपर प्राधान्य दबा यहाँ समझते हुए भगवान दे भगवान महत्व बस भक्तिलता विजय गुरुंगर प्रसाद आस गुरुंग अनुदर गुरुंगर करुणा भगवान को भजन वृत्ति आसो अच्छा बहुत लोग गुरु ग्रहण करना स्वाभाविक महत्तर कृपा आश्रित न हो भजन कर भक्तिलता विजय कहुनि ना कहीं कहुनि ना सी भजन कले भी से प्रेम प्राप्ति हम ना धर्म अर्थ काम और सीरीयस जब मुक्ति प्राप्त हो पार नाम कि प्रेम भक्ति प्राप्त हो पारे से भक्तिलता विजय नुहे जड़े शुद्ध भक्ति केवे जन महात्म करुणा को आश्रय नगले से प्राप्त हम ना केवे गोटे सुंदर उदाहरण दि जाए धानर उपर अंश कौन कहती तुष बा कुंडा चषु ना एमती कौन कहते केते जन लोग गुरुत्व दियंते मते कौन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत गोटे सेंटिमेंटाल जिनिस ना एमती के भाव प्रवण जिनिस के गुरु को बड़ करते एक पॉइंट पर अपने जीवा नहीं पड़े स्थिति आप लाभ न कला पर्यंत आप गणना पाइपर आप जानते जुआड़े तेणु जीवन साधन भजन एत बल नानी से दुईटा जिनिस को केवल चेक करें माया सहित प्रतियोगिता करके से माया को जीति पारे देखते आप परीक्षा करी जड़े महत्व करुणा को आश्रय न करी से समग्र जीवन लक्ष लक्ष माया जप करी भगवान शरणागत इसी कारण माया को जीति पारे माया सहित प्रतियोगिता करी कारण तार जगह एटा केबे तक जीति पारे द्वितीय कौन ना द्वितीय हूँ निजर इंद्रिय माने जो भोग वासना प्रति जाता पराजित करें आप समग्र जीवन चेष्टा कर समग्र जीवन चेष्टा कर दुटा जिन को जय करें भोग वासना को केबे परास्त करें कि माया को केबे अतिक्रम करें महतर कृपा बिना जमती धानर चषुटा को केते जन लोक गुरुत्व दियंती कौन गुरुत्व दियंती लोक तो चाउल खाइबे चषुटा क्या देवे गोरु को देवे किंतु गोरु कहते अमृत देख भगवान के सृष्टि कर मनीष चावल खाई मल त्याग करजे भी फिनाइल पकाउछ निज मल कि चषु खाई गोमाता आमर जो आसुच्च गोमय ताको आनिक घरे लिपुछन चषु पर कहीं गुरुत्व दिखती चषुटा को फिंगी दि जाए कि कहतु ना चषुटा यदि बाहर कर दिया
कौन सी चावल को नहीं जमीर पका जाए से गछ उठ कहीं उठे कहीं उठे शक्तिटा चषुरे अच्छी ना चावल अच्छी चषुटा को गुरुत्व दि जाऊनी किंतु चषु बा से जो ऊपर कभरिंग अच्छी बोली चाउल आप गरम पानी रे पकांतु ठंडा पानी रे पकई गजा करि परिबेनी ताकू नै जमरा रु पकई से गछ हेबेन किंतु ए चषुटा बाहरी गला पर आ गछ कि चषुटा थिला माने से गछ होछि चाउल रो शक्तिटा को अछि से शक्ति को सुरक्षा दउछि रक्षण करूछि तांका अंकुरोद्गम करबार सहायता करूछि ताकू पोषण करूछि ताकू बढ़ो सब किछ करूछि किंतु आइटम कवरिंग भी गुरुत्वपूर्ण साधन कृपा हे होई तब समझ जाए समस्ते जो अंग को भी जान परिबे ठीक है केवल गुरुत्व ही दबान कारण निजर साधारण बल रे आमे केबे हेले माया को परास्त करि परिबा ना किंबा निजर भोग वासना को जय करि परिबा ना केला नै समग्र जीवन परीक्षा करी अपन लोक महत्तर कृपा भजन रे जहा विधि आसी ताकू भक्तिलता बीज बोले कहै कृपा से ये सब सेवार व्यवस्था जो सब करा जायछि ये जन महात्मर करुणा प्राप्त हवा पाए ए बुद्धिस्ट संगर इस प्रभुपाद जन महात्मर करुणा प्राप्त हवा पाए ये सब सेवार व्यवस्था करा अछि आ महात्मर कृपा कौन कौन काम करंती ना ए जो वैष्णव मान को प्रार्थना करबा हम जो वैष्णव कृपा दीक्षा करूचे ये महत्तर कृपाटा किभली सुलभ हव प्रथम थर ये जेतरा कथा हेतला से कथा ही आलोचना हेतला महत्तर कृपाटा जने पाइले ही भक्तिलतार बीज से प्राप्त हम तार सेवा वासना आसो भजन वृत्तिटा आस महत्तर कृपा केतोटी कार्य करती गोटे गोटे पॉइंट आप मन रखिए महत्तर कृपा ये काम करन महत्तर कृपा भजन प्रवृत्ति बढ़ा आम भजन रास्ता को आसिले आम प्रवृत्ति बढ़ुनी भजन कर परीक्षा कर आम जो देखा एटार 2012 ना 2011 मोर जी भजन वृत्ति थिला 2012 बढ़ी ना कम आम निज जजमेंट कर आमर भजन वृत्ति बढ़ुची कि कम अच्छी महत्तर कृपा न भजन वृत्ति भी बढ़ी पार ना आ भजन को रक्षण भक्ति वृत्ति को रक्षण महत्तर करुणा ना रक्षा कर भक्ति वृत्ति खसी पड़े जेको समय पतन हो माइंड इंडिपेंडेंट काम कर स्वतंत्रता काम कर स्वतंत्रता काम कला मैंने तुम भगवान करुणा महत्तर करुणा प्राप्त है मैंने स्वतंत्र तुम किसी काम करना तुम स्वतंत्रता किसी ना से तुमको चले महत्तर करुणा भजन प्रवृत्ति आ भजन प्रवृत्ति रक्षण आ पुष्टि भजन मेकानिकल भजन हूँ कि पुष्टि होनी वृद्धि होनी स्वाद ना जीवन में जहाँ इंग्लिश में नरिशमेंट ना कौन कह जाए किसी आनंदता ना पुष्टि भी हम कि टेस्ट पाइले तो लोक सी कि काम कर भजन कले भी मेकानिकाली आम करवा कि पुष्टि हम आ बुद्धि भी हम महत्तर करुणा ना भजन बुद्धि हम बुद्धि माने भजन प्रवृत्ति जो बुद्धि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम पर्यंत बुद्धि हम महत्तर करुणा बिना किसी से चैतन्य चैतन्य सिद्धांत दिगला भक्त पद धूलियार भक्त पद जड़ भक्त पद धूलियार भक्त भुक्त अवशेष तिनी साधनेर भक्त भुक्त अवशेष तिनी साधनेर तिनी सेवा कृष्ण प्रेम तिनी सेवा कृष्ण प्रेम पुनः पुनः पुकारिया सर्व
पुकारिया सर्वशास्त्र चैतन्य चरितमृत कालिदास प्रसंग रे ଏ ତିନୋଟି କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ତିନୋଟି ସାଧନାର ବଳ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣୁଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିନଥିବ, ତା ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରୁଥିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେମିତି କାମ କରେ? ଇଟାଟାକୁ ନଉଥିବ ଉଠେଇକି ପକଉଥିବ, 10 ମିନିଟ ବସୁଥିବ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥିବ, ତାର ବଳ ନାହିଁ ନା ଦେହରେ। ସେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଥିବ ତାର କାମ ତ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଏବେ ବଳ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ କରିଛେ ସାଧନ ପାଇଁ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ବଳଟା ଅଲଗା କେଉଁ ମିଳିବନି। ସାଧନର ବଳ ହଉଛି ଏ ତିନୋଟି, ଭକ୍ତ ପଦ ଦଳିଆର, ଭକ୍ତ ପଦ ଜଳ, ଭକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅବଶ୍ୟ, ତିନି ସାଧନେର ବଳ। এই ମହତ୍ତର କୃପାଟା ହଉଛି ସାଧନର ବଳ। এই କୃପା ବଳ ଜଣେ ବଳିଆନ ଦେଲେ ସେ ମାୟାକୁ ଜିତି ପାରିବ ଆଉ ଭୋଗ ବାସନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଟା ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ এই ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହତ କୃପାକୁ ବି ଆଶ୍ରୟ ନ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛି ସେ ଭଜନକୁ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ କୁହାଯିବ ନା। ମନକୁ ମନ ଯୋଉ ଭଜନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ କୁହାଯିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭଜନର ମତି ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ କଣ? ସେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କି? ତ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି ନା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ତାହେଲେ ସାଧକ ଅନ୍ତରରେ ଅଲଗା ବୀଜ ଆସିବ, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ବୀଜ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଆସିବ। ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ଏ ବୃତ୍ତି ଆସିବନି, ଅଲଗା ଅଭିଳାଷ ଆସିବ। କର୍ମ ବୀଜ, ଜ୍ଞାନ ବୀଜ, ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନା, ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଆଉ ଆସିବନି। ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଅର୍ଥ ଭଜନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଲକୁଲ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ is required from received from spiritual master by the grace of Krishna. Although she is called Anyavilasa Bija, including Karma Bija and Jnana Bija. If one is not fortunate enough to receive Bhaktilata Bija from the spiritual master, he instead cultivates succeeds Karma Bija and Jnana Bija. ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କରୁଣା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତାର ଭଜନରେ ପ୍ରଭୃତି ବା ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। ତା କଣ ଆସିଲେ? କର୍ମ ବୀଜ, ଜ୍ଞାନ ବୀଜ, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ବୀଜ, ଅଦର ଡିଜାयर ଆସେ, ଭକ୍ତି ବିନା ଅନ୍ୟ କାମନା ତାର ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତର କରୁଣାଟା ମୋ ପ୍ରତି ହେଉ, ମହତ୍ତର କରୁଣାଟା ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଭଜନର ପ୍ରଭୃତି ମୋର ଆସେ, ମାନେ ଭଜନରେ ପ୍ରଭୃତି ଆସିବନି। ଭଜନକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବାଟା ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ମହତ୍ତର କରୁଣା ନହେଲେ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବ ନା, ଭଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହସ୍ୟ ହିଁ ହବ ନା, ଭଜନକୁ ରଖିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖସିକି ପଳେଇଯିବେ, ସେ ରହିପାରିବେନି କେବେ, କାରଣ ସେମାନେ କରୁଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ବଳ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି। କେବଳ କରୁଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସ୍ଥିତିଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଲୋକ କାନ୍ଦିନି, ତାକୁ ତୁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପାରିବ? ଯୋଉ ଲୋକ କାନ୍ଦିନି ତାକୁ ତୁ କାନ୍ଦ, ଆରେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ତ ଅନୁଭବ କରୁନି ନା, କାନ୍ଦିବ କେମିତି? ସେ କାନ୍ଦି ଶିଖିନି, ସେ କାନ୍ଦି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କରୁଣା ପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ। କରୁଣା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରାଶ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ କୃପା, ସବୁଆଡେ ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛେ କି? ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଶରୀର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ କିଛି ସୁଗମ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୋର ବଡ ବଢିଆ ଲାଭ ହେଲା, ଗାଡି ଘୋଡା ମିଳିଗଲା, ଝିଅ ବାହାର ହେଇଗଲା, ପୁଅ ବାହାର ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ନୁହେଁ, ଇଏ ବଂଶା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ କରୁଣା ହେଲା ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କେହି ଆଶ୍ରୟ ନା। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାଟା ଆପଣ ଶିଖିବେ, କେମିତି କନ୍ଦା ଯାଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ।
आ स्त्री को छाड़ी चली गले से टिकेट कटा सरले विदेश जावाई विदेश में जाई पहुंची गले कृष्ण चेतना से प्रचार कर उग्र मान आधुनिक बाग आसी प्रभुपाद ने शरीर असुस्थ से गुरुंर वाक्य एने जिते लेटर पठाउछन्ति बड़ा आशा देते लाल बहादुर शास्त्री ठीक अच्छे मो पैसा पठेई तुम मंदिर कर सी भी तास्केंड चलीगले सब दिगर हरासमेंट ये भगवान करुणा ये करुणा प्राप्त महला पर्यंत कई जन भजन रहस्य को बुझीपारे ये कांदा रास्ता ना ये कौन हसखुशी नाच नाच खाई खाई मौज मजलिस कर रास्ता ना कौन कि करुणा पाई ना कि पाइपर भगवान को पाइबा ये रास्ता दे जीवा पड़ो जदि जीवन में भक्ति भूतटा आम लाभ न कर पारे अन्याय विलासिता बीज ज्ञान बीज कर्म बीज आसो किंतु एटलिस्ट आम जीवन में भगवान को करुणा कांदुने जदि एथपाई आमर क्रंदन न आसान आम विचार करा दरकार कहीं भगवान को करुणा कांदी पारना मोर कांदाटा कहीं होनी भी कांदा दरकार देखी ना आप बहुत लोक मैंने विवाह समय झील विवाह समय भीतर कांद न मार कांद न कि झीर कांद न झील विचार करो जब मुझे न कांदी मत सब लोग कहे यार बहुत मन अच्छे से मिछर कांदुव बापा कौन कह माँ कौन कह जब मुझे न कांदी कहे ये झील भल पाऊनी दुई जन आश्रम कर कांदुन कि प्रकृत अंतर कांदना लोक मध्य रक्षा कर सी कांदुन अरे भक्त हेले आमको विचार करा पड़े एमती भी गोटे दिन बस निर चिंता करा अरे समग्र जीवन तो भगवान के कांदी पारे कि कहीं कांदी पारे तो विचार करा दरकार क्रंदन कहीं आसुनी कांदा दरकार ये विचार करा दरकार कारण आप देखी ना छोट पिला ये तो स्टेज सब छोट पिला कांदे एवं भगवान कांदी ना आम भजन तो भजन कर मझे मझे असुविधा पड़ी कांदी कि सी कांदा डिफरेन्स भगवान को पाया पर से कांदा डिफरेन्स आचार्य मान जीवन अलग सब बड़े गोटे संपूर्ण निराकार कह जाए निर्भरशील जीवन गोटे छोट पिला देखी ना माँ तक छाड़ दे से कांदुची कि से कांदा अलग से कांदा भितर से विचार मझे मझे कर बोध हुए मो माँ आसो कि कांदा भितर पछुआ मो भाई आसो कि मो बापा आसो कि आ कांदा भितर भी मन भितर विचार कर मत माँ कहीं छाड़देला मोर कौन दोष अच्छी से कांदुची कि माँ तो पाईगला तार कांदा देखी केमती पूरी भी मुझे पूर्व किसी दिन पर जाऊली से बालेश्वर साइड पूरी जगन्नाथ दर्शन कर ट्रेन गोटे छोट पिला उठला माँ उठला से मार भी माँ अच्छा सी बापू घर को जाऊन बापा आसला छुआ को छाड़ चलीगला छुआटी को से खाली बोली बापा कति जी ट्रेन जिते लोग अच्छे समस्त की मुझे खाली गोटे कौन चिंता करता ये छुआ भाया जो कांदी पारे तुम भगवान को पाइपर माँ कौन कर देख सी जाइए बापा से बेगटा धरिक आस सी पिलाटा 2 मिनिट ठिया अने से कांदी माने तार समस्या बापू को तारी सी तार जो बुढ़ी माँ अच्छी तार जेजे है सी घरे नहीं देखे हिपा आसलानी स्टेशन गाड़ी गाड़ी आसलानी ये सी आस बेग धरी तो बापा सी फोन मान छुआटी पुणी कह ना मो बापा नहीं मुझे बापू जी गोटे घंटा 2 घंटा से पिलाटा कांदा बंद कर पारे सी तार बापार कथा चिंता करते मझे मझे बिकला वाला आस कौन से बड़ा धरिकी पियाजी धरिकी सब आसिले तार हाथ खाया दिया दियो पाटर को मो बापा कहीं तार कांदा नेचुराल हो भजन रास्ता से भाई आमर असुविधा समय बर्तमान जो बंधन हो डिफरेन्ट हो जन साधुगुरु कोरोना प्राप्त हो जीवन भी कांदी भाव केवल कांदा सर से कांदा केमती ना माँ कोल को पहुंची गला पुओ देखी केमती माँ पुओ माँ बहुत समय पूर्व छाड़ दे से कांदुव माँ कोल को चलीगला से पूरा एक बार जोर कांदी मत छाड़ भगवान को पाईगला पर भी ये जीवा
ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଏଇଟା। ଜୟ ଜୟ ନବଦୀପ ବାସୀ ଭକ୍ତ ଗଣ, ଜୟ ଜୟ ନବଦୀପ ବାସୀ ଭକ୍ତ ଗଣ, সবে মিলি কৃপা মরে কর বিতরণ, সবে মিলি কৃপা মরে কর বিতরণ, নিখিল বৈষ্ণব জন দয়া প্রকাশিয়া, নিখিল বৈষ্ণব জন দয়া প্রকাশিয়া, শ্রীজন্মবা পদে মরে রাখো টানিয়া, শ্রীজন্মবা পদে মরে রাখো টানিয়া। এই প্রার্থনা করছেন নিখিল বৈষ্ণব। ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଟାଣିକି ରଖ, ସମସ୍ତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାନବା ଅଭିଜାନବା ମା ମତେ ଟାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ କେମିତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଚଗଲା ପିଲା ଯେମିତି ସେ କଣ କରେ, ସେ ମା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି, ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ମା ପିଲା ଛାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋଭାବ ଅଛି ନା, ଭଜନରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନରେ ରହିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବନି ଯିବା। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପାଟା ବେଶନ ହେଇନି, ଯଦି କୃପା ଅନୁଭବ କରିକି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ଭକ୍ତିମ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ନା, ବଡ ଦୁଃଖ ପାଇଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନେ, ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଅଛି ପ୍ରେମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ରୋଡରେ ସେ ଜାଣିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଟା କଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଟା ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ, ବହୁତ ବଡ ବିପଦ। ସେଭଳି ଭକ୍ତିରତ ବୀଜ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ମହତ୍ତର ପ୍ରସାଦରେ ଯାହାର ଭକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ସୁଖରେ ବାସନା ଜନ୍ମିଲା, ସେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ପାଇଲା। ନହେଲେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଆସିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନରେ ଭଜନ ହବନି। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବ, ଏଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଖିଳ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଦୟା ପ୍ରକାଶ ଦିଆ, ଶ୍ରୀଜନ୍ମବା ପଦେ ମୋର ରାଖ ଟାନିଆ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମର କୁଳଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାହ୍ନବା ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ଭୋଗୀ ହଉଛି, ମୋ ବିଷୟକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଧାଇଁକି ପଳଉଛି, ଭଜନ ବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ଏଇସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ। আমি তো দুর্ভাগাতি বৈষ্ণব না চিনি, আমি তো দুর্ভাগাতি বৈষ্ণব না চিনি, মোরে কৃপা করিবে না বৈষ্ণবে আপনি, মোরে কৃপা করিবে না বৈষ্ণবে আপনি, শ্রী গুরু চরণে মোরে ভক্তি কর দান, শ্রী গুরু চরণে মোরে ভক্তি কর দান, সে চরণে বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান, সে চরণে বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান। এই ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କରୁଣାଟା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଗୁରୁ ଚରଣେ ମୋର ଭକ୍ତି କରଦା, ଯେ କରୁଣା ବଳେ ପାଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସନ୍ଧାନ। ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯଦି ମହତ୍ଵ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯଦି କରୁଣା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣାଟା ଜାଣିବ। ଆଉ କେମିତି ଭାବନାରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆମେ ତ ଦୁର୍ଭାଗା ଅତି ବୈଷ୍ଣବ ନା ଜାଣେ, ମୋରେ କୃପା କରିବେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣ, ମୁଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ କୃପା କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା
ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସହଜ ରାସ୍ତା କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ? ସବୁଠୁ ସହଜ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ କଣ? କେତେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ମିଳିପାରିବେ? ସବୁଠୁ ସହଜ ରାସ୍ତା କଣ? ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତୁମ କରିପାରିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା କରିପାରିବା? ଏ ସତ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡେ। କାନ୍ଦିଲେ କିଭଳି କରୁଣା ମିଳେ? ଆଉ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଜୀବନରେ କଣ ଅବସ୍ଥା? କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଏକ ପରାଧୀନ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। କିଭଳି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଗାଇଡେଡ ହେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ରହିବେନି, ଆପଣ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା କରୁଥିଲା ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ କେବଳ ମହାନ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆସିବ। ସାଧୁଗୁରୁ ମହନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ବାସନା ଜନ୍ମିବ ଆଉ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିବ, ଭଜନ ପ୍ରତି ବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଏଇଟା କେମିତି ମିଳିବ? ନା ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦରୁ ମିଳିବ। ନାରାୟଣ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କବଚ ପିନ୍ଧିଥିବା ସିପାହୀ ଯେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ, ସେଭଳି ସାଧୁଗୁରୁ କୃପାରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ। ସେ କେଉଁ ସମାଜରେ ରହିଛି, କେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସେଟା ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁର ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁଙ୍କର କୃପାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଭୂଷିତ ହେଇଥିଲା ସେ କୃପା। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ। ଋଷି କାରୁଣ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରାଦାତ ଉଭୟୈଶ୍ୱରଃ ଧର୍ମସ୍ୟ ଦତ୍ତଂ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ମାନପି ଉକ୍ତସ୍ୟ ନିର୍ମଳମ୍। ହେ ଅସୁର ବାଳକ ଗଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ନା ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ମଳ ଧର୍ମକୁ ଋଷି କାରୁଣ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରାଦାତ ଉଭୟୈଶ୍ୱରମ୍, ମୋ ମା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଉଭୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଋଷିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 2 ଜଣ ଏଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ନାରଦଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଣା ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଣା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଣା ବଳରେ ମୁଁ ମା ଭାବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସ୍ତବିକ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ମା ତ ଏ କଥାଟା କହୁଥିଲେ, ଉଭୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଣାଟା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ମୋର ସ୍ମରଣ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ। ଏଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଆଉ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ସେ କର୍ମ ବୀଜ ଜ୍ଞାନ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତ ବୀଜ ଆସିବ ତାର ଅନ୍ତରରେ। ସେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଥାଇପାରେ, ସେ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। କେବଳ ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କଲେ ହବନି। ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଭୟ କରିବେ। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବ ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ। ବ୍ରଜରେ ବଂଶଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ 4 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ, ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଯାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। 4 ପିଢି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଥିଲେ। ଏତେ ତେଜାନ ସେମାନେ ଦୁର୍ବର୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଭଳି ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରକେ। ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜିନିଷ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଯେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟତା ବି ନାହିଁ। କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜଟିକୁ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଆମକୁ ଲତା କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମାଲି ହଇଆ କରେ ସେଇ
বীজারোপণ মারি হইয়া করে সেই বীজারোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সে শ্রবণ কীর্তন জলে ଏ ଯୋଉ ବିଜୟଟି ମିଳିଲା ଏଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ କୃପା କର। ଗୁରୁଦେବ କୃପାଟା ଧରି ପାରିଲାନି ନା, କୃପାଟା ଅଛି, କୃପାଟା ଧର। ତାର ବିଜୟ ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କପଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃପା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁମକୁ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କର, ବାସ୍ ଠିକଣା ନାମ କର, ତୁମକୁ ଯାହା ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ସେବାଟି କର, ଅଧିକ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଯେତିକି କୁହ ସେତିକି କର। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କରୁଣାଟା ଗୋଟେ ଜୀବ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅତି ଉନ୍ନତ ପରମହଂସ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରିବେନି? ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜ ମିଳିଲେ ବି ଆମକୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ଵ ଅଛି ସେ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁର ଉଦ୍ଗମ କେମିତି ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ରୋପଣ କରିବେ, ମଞ୍ଜିଟାକୁ କେଉଁଠି ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଟିରେ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜଟାକୁ କେଉଁଠି ରୋପଣ କରାଯିବ? ହୃଦୟରେ। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ମୋର କରୁଣା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ଭୌତିକ ଜୀବନର ମୁଁ ଯୋଉ ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି କରୁଣା ଅଛି ସେ କରୁଣାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଧରିକି ରଖିବି? ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କହୁଛୁ, ଧରିକି ରଖୁନା। କରୁଣା ତୁମ ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ଧରିକି ରଖ। ଯଦି ଜଣେ କି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେ ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଏଟା କରେନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିନା। ପ୍ରଭୁପାଦ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ସେଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୁରୁଦେବ ନିକଟ ଏତିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ବିଚାର କରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ବଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ସେଇଠି, ଆମେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଜାଗୃତ ଭଗବତ କୃପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ଏଇଟା ଆମ ନିଜର କହୁଛି। ମୁଁ ତ ସାଧୁ ପାଇଁ ଡିଟରମିନେସନ କରି ମୁଁ ପୁରା ଗଲି ନା, ମୁଁ ହିମାଳୟ ଯିବି। ମୋର ହିମାଳୟ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଗୁରୁଦେବ ହିମାଳୟ ପଳେଇବି। ଏବଂ ହିମାଳୟ ପାଇଁ ପଇସା ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ଟିକେଟ କାଟିବି। ସେ ସମୟରେ ଅଦିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଞ୍ଜା ଯିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋର କର୍ମୀ ନାମ ଧରି କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଓଡିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଉନା ସେଠିକି ଯାଅ, ଦେଖି ଆସିବ, ବଢିଆ ଜାଗା। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଉପରେ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି, ଭେଟାଇ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ ଆସୁଛି ଉପରୁ, ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ନା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଫେରିବା। ଆମେ କି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିନୁ ଆଉ ଦେଖିବି କଣ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଦେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଖେଳା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯିବାନି, ଏଇଠି ରହିଯିବା। ପୁଣି ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଫାଟିଲି। ଆମ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନୁ। ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କପଟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଛୁ ତୁମ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ଅଛି, ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। କରୁଣାଟାକୁ ଧରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପାତ୍ର ଆମେ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ, ପାତ୍ର ଆମକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ମଥା ପିଟି ଟିକେ ଆମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ? ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ ଭଜନ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ସାଧୁଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ ସାଧନ ଭଜନ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା, ଆମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ କରାଯାଏ। ସଂସାର ଲୋକ ଧନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଗରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପାରୁ ନା? ଆମେ ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାଧନ ଭକ୍ତି କି ଠିକ ସେ ପାଳନ କରୁନି। ଯଦିଓ ସାଧନ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅହେତୁକି କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନା, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କଣ କରେ ନା, ଏଭଳି ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରିବା।
ସାଧନ ଭକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ। এই ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲେ ଆମେ କନ୍ଦନ କରିବେ ତାପରେ ଆମକୁ ଅହେତୁକ କୃପା ହେଇପାରେ। ଆମେ ସେଟା ନ କଲେ ହବନି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଲତା ବିଦ୍ୟାଟା ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ମାଳି ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଳି ଦେଖିଛନ୍ ନା ଗାର୍ଡନର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି। ସେ କେତେ ଯତ୍ନବାନ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲା ପରେ ନା ପାଣି ଜୋର ଦଉଛି ଦେଖିଛନ୍। ଗୋଟେ ମାଳିର ପାଣି ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ବଗିଚାରେ 5 ଥର ବୁଲିକି ଆସିବ। ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବ। ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଜୋର ପାଣି ଦବନି ପାଇପରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ ରଖିଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଦବ। କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ମାଳି। ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ କେୟାରଲେସ୍ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସିନସିୟର। କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର ସିନସିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଟା ଗମ୍ଭୀର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଟା କେୟାରଲେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯତ୍ନ ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପରମାର୍ଥିକ ମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷ୍ୟାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ହେଁ ହେଁ ଡେ ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଜିନିଷ। ମାଳି ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଳିଟା କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଜି ବଢିଛି ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇ ତାକୁ ପଚାର ତାହେଲେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡେ। ଭକ୍ତିଗତ ବିଜୟଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମାଳି ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଳି କି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମାଳି ହୋଇ କରେ ସେଇ ବୀଜ ଆରୋପଣ। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣାଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଆଦେଶ ଅଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ କରିବି। ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସେଚ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ। ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକ ଜୀବନ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାଟା ଜନ୍ମିଛି ସେ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଭଜନଟାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ ନ କରିପାରିଲେ ଦେଖିବେ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଧାରଣ କରିକି ଚାଲିଲେ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ମଞ୍ଜିରେ ପାଣିଟା ଦେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ଉଠିବ, ଅଙ୍କୁର ଉତ୍କମ ହବ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ତାର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛେ। ନାରଦ ମୁନି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ହଉଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ର ନହଂ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଦାୟିତମ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୃଜତାଂ ମନୋହରା ତାଂସ ଧ୍ୟାନେ ଅନୁପଦଂ ବିଷ୍ଣୁବତ୍ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରବସ୍ୟ ଅନିଲ ମମ ଅଭୂତ ରୁଚି। ଯୋଉ ହରି କଥାରେ ଆମର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ରୁଚି କାହିଁକି ଆସୁନି? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରୁଚି ଆସିବାର ଉପାୟ କଣ? ଏଟା ହଉଛି ଜଳସେଚନ। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୋଉ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବଳବତ୍ତୀ ହେଇଛି, ଅନ୍ତରରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାକୁ ବଳବତ୍ତୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଳବତ୍ତୀ କରିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ରଖିବାକୁ ସବୁ ସମୟ। ଏଟା କମିଗଲେ ହବନି। ମଞ୍ଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ପାଣି ନଦେଲେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ଉଠିବ? କେବେ ଉଠିବ? ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଭୂମିରେ ପଡିଲା ମାନେ ପାଣି ନଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ। ସେ ଅବସ୍ଥା ହବ। ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ର ଅହଂ କୃଷ୍ଣ କଥା ଲଗାୟତମ୍। ମୁଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମାଗିକି ଖାଇନି। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମାଗିକି ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧର୍ମ ପ୍ରଜାୟତେ ରୁଚି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ମୁଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ୟାସ, ହେ ଅମୂଳ, ହେ ପୁତ୍ର, ହେ ଶିଷ୍ୟ, ମୋର ତଦ୍ଧର୍ମ ରୁଚି, ମୋର ଶ୍ରବଣ ଗୀତର ରୁଚି ଆସିଗଲା। କେମିତି ରୁଚି ଆସିଲା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମାଗିକି ପାଇଲି। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମାଗିକି ପାଇଲି ଅପାସ୍ତ କିଲି ବିଷମ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷମ ଅପାସ୍ତ ନିରସ୍ତ କିଲ ବିଷମ ପାପ ସବୁ ମୋର ଚାଲିଗଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାପ ନଥିଲା। ଭଜନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକାନି ଅନର୍ଥାନି ଚକ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି। ଭଜନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇଟା ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଲେ ଯିବନି। ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣିବେ ଆଜି ଶୁଣିଲା ପରେ କାଲି କହିବ ମୁଁ ଜପମାଳା ମୋର ଥାଉ। ଇରେ ବାପା ଇଏ ଏତିକି ରାସ୍ତା କେବେ କ୍ରସ କରିବି? ଇଏ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, 4 ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ। କେଉଁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନର୍ଥ ଯିବ? ଏଟା ହବନି। ସାଧକତା କୃପା ତାର ଭଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କରିପାରିବନି।
से प्रार्थना करुचे प्रेम भक्ति जा हईते अविद्या विनाश जाते। अविद्या अर्थात कौन अनर्थ बेदिगाए जहार चली नारद मुनि कहते दासी पुत्र थे ना मां पाखरे खेलिबार लो किंतु पराधीन अवस्था पर घरे रहिला बेले स्वामींद्र सेवा करिके ए उचिष्ट लिबा मते अनुमोदन अनुमोदते ताको अनुमोदन रे तांकर इच्छा रे तांको मागी कि मैं उचिष्ट पाइली अपास्त केली समर अनर्थ सब चलिया। अब शिष्य हमारा योग्यता कहते नारद मुनि शिष्य कौन समझते ही पारे ना शिष्य बाटा बहुत कठिन शिष्य समझते ही करिए शिष्य ही पारे गुरुदेव जा कहते नामधारी देशधारी शिष्य है सशिष्य दुर्लभ सशिष्य भाव नारद मुनि भाई भाग आ नारद मुनि सशिष्यर योग्यता नहीं नारद मुनि प्रश्न कहीं करुणा देले नारद मुनि कहले मोर केवल एति योग्यता थिला यही योग्यता महिला मुझे उचिष्ट मागे खाइले मोर अनर्थ चलीगला कौन योग्यता ना मुझे अर्भक थी बालक थी अचपल मोर चपल ना नथी चपल लोक नी दानी तो इंद्रिय संयम धीरे थी अल्पभाषीन ये सब गोटे गोटे गुण शिष्य बहुत कम कथा कहे आ शुश्रूषा सेवा परायण थे ऋषि मान करुणा उद्वेलित होगा मो प्रति गोटे दासी पुत्र मो प्रति ये शिष्य योग्यता शिष्य सेवा परायण हम नारद मुनि कहते अचपल चपलता प्रकाश करनी दांत इंद्रिय संयमी हम ताहले से साधुगुरुंदर करुणा पाइबा बहुत आम विचार करुचे बहुत कहीं करुणा मिलूनी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। किंतु ये सब शिष्य योग्यता दिया भागवत अल्पभाषीन सेवा परायण दांत आदमी चपला साधारण बालक मैंने खेलती मुझे खेल मिला नी मु पूरा चपल पीड़ी से साधु निष्कपट कृपाटा मो प्रति होगा निष्कपट कृपा मुक्ति समस्ते कौन शिष्य पारे विचार कर बहुत कठिन शिष्य हवा सशिष्य बहुत कठिन यही वृंदावन घटना मैं आपको कहूँ कलिजुग तो शिष्य सब यही है आम 84 को परिक्रमा कर केसी घाट पहुंचलु केसी घाट जगह पता मिललानी जहाँ भगवान द्वारा से केसी घाट से शुणलु आम सत्यानंद प्रभु बुझंती सत्यानंद भारत प्रभु बुझंती जगह से जगह बुझे से जो बाबा पाखे बुझे से बाबा जन बुढ़ा हम से ना ठीक अच्छे ये आसिक रुहतु ये शुणु आम बाहर शुणु से बुढ़ा पाखे दुटा छोट पिला अच्छा चेला सी आसिले भारतीय वाला पचारे कहले ये तुम्हारा गुरुदेव है लाला सुनो सीधा ये तुम्हारा गुरुदेव है कहले वो मेरा गुरु भी है वो मेरा चेला भी 5 वर्ष 7-8 वर्ष बड़ा सी रही गुरु पाखे ये सब कथा मुझे बसिक शुणता वाह ये तो बड़ा निदर्शन देला कहला वो मेरा गुरु भी है वो मेरा चेला भी मन गुरु कहे कहीं गुरु बोले कह जानसन पाखे खा पी कर मंत्र देन कहला मेरा चेला भी है कहीं मुझे काम सब काम नाम मुझे कर मुझे बिना से किसी काम करें से मो चला मुझे जहाँ से करी टा मुझे इनकम कर सब जो गचर कपड़ा बनी मान दे राति हेल्थ तो खोली नहीं जाऊँ जो बिकी दूँ जहाँ बिकदे गचर बांधला पुणी तक खोली नहीं वो मेरा गुरु भी है वो मेरा चेला भी है मुझे बसिक चिंता कल बढ़िया शिक्षा देन कलिजुगर तो ये सब शिष्य से गुरु गुरु कहले ये मोर गुरु ये मोर चेला भी तथा से फसी मो गाड़ी चढ़ी जाऊँ मो फ्लाइट रोच मोर काम कर जाके मानिबी जो डाक इनविटेशन कर आसी मेरा गुरु भी है वो मेरा चेला भी ये तो मो वेद गार गला सत कथा ना शिष्य समस्त हो पारे शिष्य बारे योग्यता नारद मुनि कहते अदांत ए तांत चपलता न सेवा परायण थी से शिष्य हो पारे सी साधु कृपा पाई आउ नारद मुनि कहते भक्तिरता बीजन प्राप्त भाव मोर श्रद्धा जागृत होगा कौन कली श्रवण कीर्तन जड़े कर तत्र मोहन कृष्ण कथा प्रगायत ए साधु मान कृष्ण कथा कहते
अनुग्रहेण श्रवंत मनोहरा। ମୁଁ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲି, ଛୋଟ ପିଲା କେବେ କଥା ଶୁଣିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇଗଲି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସାଧୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି, ମତେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମନୋହର ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କୃପା ପାଏ। ଆଉ ତାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ଅନୁପଦମ ବିଶ୍ରୁଣ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଅନୁପଦମ ପ୍ରତିପଦମ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରବସ୍ୟ ମନ ଅଭ୍ୟୁରୁଚି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋର ରୁଚି ଆସିଗଲା। କାରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତ ଭକ୍ତିଲତା, ଯଦି ଜଣେ କେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରି ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେଠି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ମନକୁ ମନ ଭଜନ କେବେ ନିଜେ ବସି ଘରେ ଭଜନ କରିକି ହେଇପାରିବେ, ଏଟା ଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन, श्रवण कीर्तन हइते कृष्ण प्रेम, श्रवण कीर्तन हइते कृष्ण प्रेम, सेई पंचम पुरुष, श्रवण कीर्तन हइते कृष्ण हरे प्रेम, श्रवण कृष्ण हरे प्रेम, सेई पंचम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम जन को प्राप्त हवा हेले ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଇତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାହର। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ। ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବି ଜଣେ ସାମ୍ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାଳି ହଇଆ କରେ ସେଇ ବୀଜ ଆରେ କଣ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କରୁଣାର ଯୋଉ ଭଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଳ ଉଦ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସେଚନ କରିବାକୁ ପଡେ। ସବୁ ଆପଣ କହିବେ, ମୋର ତ ଭଗବାନ କଥାରେ ରୁଚି ହିଁ ଆସୁନି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରୁଚିକୁ ବହୁତ ବଡ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ ଅଧିକାର। ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରୁଚି ନ ଆସିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତିକି ମନୋହର ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସେତିକି ଯାଇଛି ବା ତାର ଅଧିକାର ସେତିକି ଆସିଛି। ଇତର କଥାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇତର ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି। ବାସ୍। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ରୁଚି ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି କେମିତି ରୁଚି ଆସିବ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେ ଟୀକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଥା ରୁଚି ଆସିବାଟା ଦୁର୍ଲଭ ଆଜ୍ଞା, ହବନି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶୁଶ୍ରୂଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାନସ୍ୟ ବାସୁଦେବ କଥା ରୁଚି ସ୍ୟାତ୍ମାତ ସେବୟା ପିତା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ନିଷେବଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କଥା ରୁଚି ଆସିବ। କାହାର ରୁଚି ଆସିବ? ତଦପି କଥାୟାଂ ପ୍ରୀତି ଆବିର୍ଭାବେ ପ୍ରକାରଂ। ଆହ, କଥାରେ ପ୍ରୀତି କିଭଳି ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପ୍ରୀତି କିଭଳି ଆସିବ, କିଭଳି ପ୍ରୀତିର ଆବିର୍ଭାବ ହବ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହବ ନା, ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମହତ୍କୃପା ଜନିତାୟା ମହଦାଂ ସୁଳଭୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଧାନସ୍ୟ ଜାତ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ପୁଂସ। ଯିଏ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ, ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଆଗତ ମହତ,
ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛେ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଦେଖିବା ସେଠି ତ କଥା ହଉଛି, ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କି। ତା ଭିତରେ କଥା ହେଇ ବସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ କୁସ୍ତି କସରତ ଚାଲିବ। ଇଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ, ଏଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୁଲ, ତା ଭିତରେ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଟା କଣ ଅଛି, ଏଟା କେମିତି ଅଛି, ଏଟା ମତେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଥାରେ ବସିଲେ ଏଇ ମନ ଭିତରେ କଷଣ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ ରୁଚି କେଭିରେ ଆସେ ନା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ସ୍ୱଚ୍ଛା ସମାଗତ ମହତା। ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ମହତ ଚାଲି ଆସିଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଣେ ମହତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହତ ଯୋଉ ହରି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମହନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହାଭାଗବ, ସେ ହରି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣାକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ଜୀବର ସମନ୍ୱୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଭେଟିଗଲ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା କଲ, ତାଙ୍କ କିଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜାତ ସଦସ୍ୟ ପୁଂସ, ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛା ସମାଗତ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ସାଧୁଙ୍କର ମହତ୍ତାନି ସେବା, ତାଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ତୁମ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ନିଷେବଣ। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଅର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୁରୁକୁ ଭକ୍ତିଲତା ନିଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ତସ୍ୟ ଚରଣାଶ୍ରୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷସ୍ତସ୍ୟ ବାସୁଦେବ କଥାସୁ ରୁଚିସ୍ୟ। କଥା ରୁଚିର ଏ ଆବିର୍ଭାବ। କଥା ରୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ। କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଯଦି ମହତଙ୍କର କରୁଣା ତା ପ୍ରତି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କଲା ପରେ ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କଥାରେ ଯାହାର ରୁଚି ଆସିଗଲା, ସେ ତ ସଂସାରକୁ ପାର ହେଇକି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପୁରାଣର କଥା ଯିବାକୁ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲାଣି, ବାସ୍। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। କଥା ରୁଚି ତ ଭକ୍ତିର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର, ଭକ୍ତି ଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହତର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଗୁରୁଚରଣ ଆଶ୍ରୟ, ଶ୍ରୀଗୁରୁଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କର କରୁଣାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ରୁଚି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଦୂଷିତ ଅଛି, ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତାର କୃଷ୍ଣ କଥାର କେମିତି ରୁଚି ଆସିବ? ଆମେ ଜାଣୁଛେ କଥାକୁ, ପୁଣି ଭଗବାନ କଥା ରୁଚି ଆସୁନି, କେମିତି ଆସିବ? ପୁଣି ପ୍ରୋସେସଟା କଣ? କେତେ ଭାଗବତର ଟୀକା କେମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମହନ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ବି କରୁଛେ, ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ ବି କରୁଛେ, ପୁଣି କଥାର ରୁଚି ଆସୁନି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହଉନି? ଦେବସ୍ତୁତିରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଏଇ କ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି, ଏଭଳି ବିଷୟାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏଇ କ୍ରମରେ। ଯତ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଶ୍ରୁତ ଭକ୍ତ୍ୟା ସଂସ୍ପୃଜ୍ୟମାନେ ହୃଦୟ ବଧାଏ ଜ୍ଞାନେନ ବୈରାଗ୍ୟ ବଲେନ ଧୀରା ବ୍ରଜେମତ ତଙ୍ଗୀ ସରୋଜ ପୀଠମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ଜଣେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବ କେମିତି ଯିବ? এই শ্রবণ কীর্তন দ্বারা, এই শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সে তুমি মহাদেব বলে শ্রবণ কীর্তন জলে করই সেচন যৎ শ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যাচ ভক্ত্যা। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି। ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିଲେ ବି ଯିଏ ସାଧକ ଗୁରୁଚରଣାଶ୍ରୟ କରିଛି, ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତ ଭଗବାନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏଠି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନନୁ ବିଷୟାକୃଷ୍ଟ ଚିତାନମ୍ କୁତସ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଆବିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବାରି ବୁଲା ହଉଛି ନା, ଏମିତି ବାଜିଗଲା।
ଆରେ ବିଷୟଟା ଯୁଆଡେ ଥିଲେ ବି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଜାଣେ, ତା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ଟଙ୍କା ପାଖରେ। ଶିକ୍ଷା ମେନ୍ ହରିକଥାରେ ବସିଲେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେଠି ଲାଗିବନି ଆଉ। ହେ ଲୋକଟା କହିଥିଲା ଆସିକି ଦବା ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ପଳେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ସରିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟା ଖସି ପଡିବ ସେ ହାତରୁ, ପୁଣି ସେ ଲୋକ ମିଳିବେ। ଆରେ ଯାହାର ବିଷୟ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଯାହାର ଚିତ୍ତ, ସେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟତି ଯଦ୍ ହୃଦୟ ଧାତ୍ୱା ବୈରାଗ୍ୟಂ ବଲମ୍ ତସ୍ୟ ତେନ ଜ୍ଞାନେନ ଧୀରା ଭବନ୍ତି। ବିଷୟ ଚିତ୍ତଟା ବିଷୟଟା, ଆମେ ତ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ନୁହନ୍ତି କି, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବିଷୟ ଭାବନାଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ନାମ ଭଗବତ ଧ୍ୟାନ ଯେତିକି ସମୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେତିକି ସମୟ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଯେତିକି ସମୟ କରୁଛେ ତାର ଫଳ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଭକ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ ହନ୍ତିନି ନା, ତା ଫଳରେ ଅନ୍ତରରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ଆସୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାତଂ ବୈରାଗ୍ୟ ବଲମ୍ ତସ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡିକ କହିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଜପ କରନ୍, ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜପ କରନ୍, ଷୋଳମାଳା ଜପ କରନ୍। ଏ ସାଧନ ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ୟା ବଳରେ ତୁମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ବଳିଆନ ତୁମେ ନହେଲେ ତୁମ ଚିତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯିବ ନା, ତୁମେ କଣ ଭଜନ କରିବ? ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତିରେ ଟାଣିବ ବିଷୟ ଆଡେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭଜନ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଦି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଷୋଳମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। এই বৈরাগ্য প্রাপ্ত ହେଲେ ଧୀରା ଭବତି। ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି କିଛି ଶ୍ରବଣ କରେ ତାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା, ସେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବ ପଢିବ ତାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ହଁ ରେ ଭଗବାନ ତ ଏକଥା କହିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ଯାହା ପଢୁଛ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେନା ଅଛି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛି ଓଡିଆ ଭାଗବତ, ଗାଁ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପଢୁଛ? ବାବା ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ସିନା ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲି, ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ଖାଲି ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠି ପାଣି ଦିଆହବ, ଘରେ ଘରଟା ଭିତରେ ପାଣି ଦିଆହବ। ଏ କାମ ସାଙ୍ଗେ ହଉନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଅଧ୍ୟାୟଟା ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜଣା ପଡୁନି, ଖାଲି ପଢା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ଯାଇକି ସବୁ ଇଟା ଘରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଇଲାଣି। ସତ କଥା। ବୈରାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତରରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବ? ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ନା କଣ? ଆସିବ ନା। ସ୍ୱରାଗ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ୱରାଗ୍ୟ ଚିତ୍ତଂ ଧ୍ୟାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ସିନା ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଜପମାଳା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଧ୍ୟାନ ପରେ ପଳଉଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଲାଗିବ ନା ଗପ ହବ। ଜପମାଳାଟା ଗପମାଳା ହବ, ମାନେ ଜପଟା ନିଦ୍ରା ମାରା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୟାନଟା କଲେ ତ ଅନ୍ତର ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ମାଳ 7 ମିନିଟ୍ କଣ ଟିକେ ଡାକିଦେଲା ପରେ ହୁଏତ ଟିକେ କିଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଅନ୍ତର ଆସିବ, ସେଠି ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯିବାର। ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହବ? ସେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଗ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ତତ୍ର ହଉ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଜଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ତ ରାଗ ଅଛି ନା, ଆସକ୍ତି ଅଛି ନା। ଆସକ୍ତିମାନ ଚିତ୍ତର ଧ୍ୟାନ, ଆସକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧ୍ୟାନ କେମିତି ଆସିବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା, ଏଟା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଶ୍ରେୟତବତ୍ୟା ଚ ଭକ୍ତ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେତୋଟି ଗୋଟେ କଥାଟା ବି ଶୁଣି ଦେଇଛି ନା, ସେତିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବିକୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ସଂଶୋଧ୍ୟମାନ। ସଂଶୋଧ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଟି ସଂଶୋଧ୍ୟମାନ, ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଶୋଧ୍ୟମାନ ହୃଦୟ। ଏଟା କିଭଳି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏଇ ଶ୍ରବଣ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, এই ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ହୃଦୟଟା ଶୋଧନ, ସଂଶୋଧ୍ୟମାନ। ସଂଶୋଧ୍ୟମାନ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ হবে, ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ବୈରାଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାର ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ନାମ କଲାବେଳେ ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ଜପ କଲାବେଳେ ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସେବା କଲାବେଳେ ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ମାନେ ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି, ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଏ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସେଚ। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ ସାଧକ ହୃଦୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କୃପା ବା ଭଗବାନ ଭଜନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ କଣ? ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଟା କରିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମହାପ୍ରଭୁ ଉପସନ କହୁଛନ୍ତି
উপুজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় উপুজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরম নামে ये गोटे बहुत बड़ उपमा बुझा कष्ट हेनी लास्ट में बुझार सहज हो प्रथम कौन भक्ति बीज को रोपण करा क्योंटी ना माटी सीना बीजटा को रोपण कले अंकुर नहीं लताटा अच्छी लताटा साधक हृदय रोपण कले भक्ति बीज साधकर प्रदत्त जो कृपार भजन इच्छा जागृत होती गुरुपदाश्रय कलापर यहीटा बढ़ लता है उत्तोलना कर महाप्रभु भूमि लता जमी बढ़े से बढ़ केमती बढ़ी केम आड़े जीव केमती ये कहते प्रतिदिन श्रवण कीर्तन जल सेचन करुव मंदिर जमी डेली पानी दि जाऊँ पिछे से अंकुर उद्गम हो अंकुर उद्गम से उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड गिरिजा साधक यही शरीर ये भी से ब्रह्मांड को भेद कला कारण जेहेतु भक्ति जागरण करुच्ची ब्रह्मांड समस्त आवरण से भेद कर योग्य हो गला ताने ब्रह्मांडर कौन वस्तु प्रति आम ब्रह्मांड भीतर कहीं रही आसक्ति अच्छे ना आसक्ति अच्छी बोली पड़ी रही जन्म आम जा पूर्व शरीर त्याग करने पूर्व जब आम कौन भी टिके आसक्ति रही जगत पूर्ण आसक्ति मुक्त होगा पड़े किंतु श्रवण कीर्तन द्वारा ब्रह्मलोक पर्यंत पूर्ण वैराग्य प्राप्त हम कौन वस्तु प्रति आसक्ति हम ये कहते ब्रह्मांड भेदी जाए ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गलोक स्व भू भू भुव स्व मह जन तप सत्य यही लोक पर्यंत जिते भोग वस्तु अच्छी सर्वस्तु प्रति अनादर भाव सृष्टि हो ये शरीर कथा कौन कहीं साधक निजे ये ब्रह्मांड को पार होगापी योग्य के विचार कर जापर मोर यही जगत भोग्य वस्तु प्रति आसक्ति ना ये जो जिन अच्छे ना या लक्ष लक्ष कौन स्टैंडर्ड जिनिस अच्छी जमी भारत में जो जिन मिलूँ तो बढ़िया बढ़िया जिन विदेश अच्छे आम जो आईपैड व्यवहार कर जो मोबाइल व्यवहार कर जो कंप्यूटर व्यवहार कर जो गाड़ी व्यवहार कर बढ़िया बढ़िया सिस्टम गाड़ी कौटी अच्छी विदेश विदेश बहुत बड़ा बड़ा जिनिस सब लोक अच्छे डीजेल फजेल पकड़ा पड़े ट्राफिक जाम से फ्लाइट फ्लाइट पुणी केवल एकुटिया मिलनी पूरा रेकर्डिंग बजे कौन डिबोर पेन ड्राइव दे से पूरा अप्सरा मान थे पूरा सुंदर ड्रेस पिंधे से पूरा गीत गान गान नृत्य कर बुले किसी ड्यूटी ना केवल नाचवा गाइबा हूँ ड्यूटी अमृतपान कर नाच गायब वैद्यराज चित्रलता सर्वतोभद्र नंदन कारण चारिटा मन भीतर खाली बुल टिकेट ना खाली चारिटा मन भीतर केवल बुल स्वर्गलोक एत बड़ भोग अच्छे से भोग तुच्छ हो साधारण स्वर ये थिला बेले श्रवण कीर्तन कला बेले कौन वस्तु प्रति महत्व बुद्धि आस कौन ब्रह्मलोक पर्यंत जो ऐश्वर्य अष्टसिद्धि भोग वस्तु अच्छी सब वस्तु प्रति वैराग्यता प्राप्त श्रवण कीर्तन अच्छा प्रश्न बर्तमान यदि किए करपारती आम सब शुणा पाइल कौन कर विष्णु जरूर तार तार समाधान देते आम आगे कहे उत्तम श्रोता पाइले से कह श्रोता उत्तम अच्छा भल श्रोता अच्छा कह उत्तम वक्ता पाइगल से शुण जो उत्तम श्रोता ना उत्तम वक्ता ना से कौन कर अध्ययन कर स्मरण कर मनन कर श्रवण कीर्तन ये चलो सब जीवन सार जल ये चली भक्ति मन हो मन अंकुर उद्गम हम ये चली ब्रह्मलोक पर्यंत ये कौन ना ब्रह्मांड भेदी जा विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योमता
ବିରଜା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାର ହେଲା ପରେ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ବିରଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ଜୀବର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ କହୁଛି କର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି, ତାର କର୍ମର ଫଳ ଟୋଟାଲ କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରୁହେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ବିରଜାର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯେମିତି କର୍ମ ଫଳ ତାର ଯେମିତି ଭୋଗିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ କାରଣ ସାଗରରେ କର୍ମ ଫଳ ତାର ଯୋଉ ଭୋଗିବାର ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ କର୍ମ ଫଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ମହାପ୍ରଳୟରେ ସେଇଠି ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପରାଶ୍ରୟ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରେ ଭଜନ ସାଧନ ଠିକ ସେ କରୁଛି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କାରଣ ସାଗରକୁ ପାର ହବ, ବିରଜାଙ୍କୁ ପାର ହବ। ବିରଜାଙ୍କୁ ପାର ହବ ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ କାଟିଦେଲା, ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ନାହିଁ, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ପାର ହେଇକି ଗଲା। କାରଣ ବିରଜାକୁ ପାର ହେଇକି ଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ମେଶ୍ୱରରେ ପାଇଗଲେ, କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବିରଜା ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବ ଭକ୍ତି ସୁଖ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଖ ଭକ୍ତି ସୁଖ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପରିନିଷ୍ଠ ନୈଗୁଣ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲୀଳା ଅଭିଜବାନ, ବହୁତ ପରିନିଷ୍ଠ ନୈଗୁଣ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲୀଳା। ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କଥା କଣ କହିବି? ପରିନିଷ୍ଠ ନୈଗୁଣ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣତା, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ଅବିଚଳିତ ଗତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲି। ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବ। ଏଇ ଜଗତରେ କି ତୁଚ୍ଛ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ତା ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଦିବସ, ସେ ବମ୍ବେରେ, ସେ କଣ ତା ନା, ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ସେ କୋଟିପତି, ସେ ଆସିଲା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଇସ୍କନରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇସ୍କନକୁ କୋଟି କୋଟି ଡୋନେସନ ଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ ଇସ୍କନର ମହାରାଜ ମାନେ ବି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରୁ ଯିବେ ବିଦେଶକୁ, ସେ ଚାହିଁଲା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଦେଲେ, ମୋର ସମୟ। ସେ ଯୋଉ ସେବକ ଥିଲେ, ସେ ପଛେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ କଣ ଦେବୁ, ସେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଦେବୁ। ଗୁରୁଦେବ ସେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଦେବୁ, ଆମର ତ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର, ଆମେ ତା ଭିତରେ କଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁନି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କୁହ ଆମ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମନା କର। ସିଏ ଧନୀ ଲୋକ, ସିଏ ଆସିଥିଲା କାର ମୁଁ ଚାଲ ସାଧୁ ଧନ ପଇସା ମିଳିବନି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖଟା ଠିକ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର, ଆଉ ସଂସାର କୋଉ ବସ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି କରିବ, ସେ କୋଉ ବସ୍ତୁରେ। ଗୁରୁଦେବ ତ ମନା କରିଦିଅ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସିଏ ଯିଏ ସେବକ ଅଛି ସିଏ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି କରିଛି। ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ କଣ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ଆରେ କୃଷ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ କଣଟା ସବୁ କରୁ? ଏ ମୋର ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସଦାକାଳ ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେ କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେବ। ସେ ଫେରିଗଲ ମାନେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଟାଇମ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତୁଚ୍ଛରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ସବୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କେତେ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସଂସାର ସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ତିନିଟା ସ୍ୱରୂପ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁରା ନିମଗ୍ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଭକ୍ତି ସୁଖ ପାଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସୁଖ ପାଇକି ପଳେଇ ଆସ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପ୍ରମାଣ। ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରହ୍ମ ହଇତେ କରେ ଆକର୍ଷଣ, ଭକ୍ତିର
ସାଧକ ସମୟରେ ଜଣେ ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାର ଏତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିଦବ କେବେ ଭକ୍ତି ସୁଖ। ଏଠି ବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହଇତେ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରହ୍ମ ହଇତେ କରେ ଆକର୍ଷଣ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଦେହ କରାଏ କୃଷ୍ଣର ଭଜ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ଥାଏ, ସେଠି ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଠି ବି ଭକ୍ତି ସୁଖ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି। ଯୋଉ ଜୀବର ଆଶା ରୁହେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆଣିକି ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଦେଇକି ପୁଣି ଭଜନରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସୁଖ ସନକ ଜନ୍ମ ହେଇତେ ସୁଖ ସନକାଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ ଚତୁର୍କୁମାର ଆଉ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ସୁଖଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମର ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା, ଆମର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଡ ଚିନ୍ମୟ, ଦଶ ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟି ନା, ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଖ ଆଉ ସନକଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ବନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁମ୍ଭି ନତୁ ସୁତ ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ପଚା ଆରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯୌବନର ଯୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲ ନା? ଗୋଟେ ଦେଖି କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ? ତୁମେ ଭଗବାନ ତୁମେ ବ୍ୟାସଦେବ ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ମାୟା, ଆମେ କେବଳ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ଯେମିତି ସାଧକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ସାଧକ ମାନେ ସେ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଦ୍ୱୈତ ଦୃଷ୍ଟି। ନାରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଇଏ ନାରୀ ଇଏ ପୁରୁଷ, ତୁମର ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଅଛି। ହଁ ନା, ତୁମର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ତୁମର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନ ତ ସୁତସ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମ ସୁତଙ୍କର ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟି ନା, ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେଖ ସଦ୍ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉନି, କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର। ଏଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇଲେ ସୁଖ ସନକ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଗୁଣା କୃଷ୍ଣ ଗୁଣା କୃଷ୍ଣ ହୟା ପରେ କୃଷ୍ଣର ଭଜ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶୁଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପୂତନାର ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା ଶୁଣିକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିନିଷ୍ଠ ନୈବନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲୀଳା, ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏତେ ତନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ମୋର ଅନ୍ତର ପୁରାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ପଢିଲି ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ବି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ସାଧକ। ଏଇ ଜଗତରେ କଣ ବସ୍ତୁ ଅଛି ମ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପୁଜିଆ ବାଡେ ଲଥା ଏ ଭକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଭଜନ ଇଚ୍ଛାକୁ ହୃଦୟରେ ବଳବର୍ତ୍ତୀ କରି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେବେ, ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ବିରଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭେଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେଦା, ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ କି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିଦବ, ତାପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାର ହେଲା ପରେ ବିରଜା ରହିଲେ, ବିରଜା ଉପରେ ରହିଲେ ସିଦ୍ଧଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହୁଛ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭେଦ କରିକି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତ ଚାରିଟା ମୁକ୍ତି ଅଛି ନା, ସାରୋକ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାମିପ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ। ଭକ୍ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ये रूपानुग धारा श्री चैतन्य मन विश्वम स्थापितम जी। ये हो रूप, ये ही भक्ति शास्त्र प्रचार करी अंतर अंदर के आगामी पीढ़ी उठी उठी वैष्णव ये समाज ये मोर शुद्ध वैष्णव धारा को कलिजुग अनुसरण करी महापुरुष में शुद्ध वैष्णव शिक्षा दौरान।
ଦୁର୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର କୌଣସି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧୃତ ବସ୍ତ୍ର କରି କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ ଏଥିରେ, କୌଣସି କାମନାର ଦାଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାରା। ପରମ ଚାଲିଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସୁଖ ବି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ସାରୂପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସମିପ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଆକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କାରଣ ଭଗବାନ ଯାଚନ୍ତି। ଦିୟମାନ ନ ଦୁର୍ନନ୍ତି ବିନା ମତ୍ସ୍ୟବନ ଜନା, ଭଗବାନ କପିଳ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଚେ ଭକ୍ତକୁ, ନିୟ ଭକ୍ତ ଏତେ ଜନ୍ମ ସାଧନ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, ଭକ୍ତ ନିଏନି। ଭକ୍ତ ଚାରିଟା ମୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ସେବା ମିଳିବ, ସେ କଣ୍ଡିସନ କରିବ। ମାଗିବା ଲୋକ ଦେବା ଲୋକ ପାଖରେ ଟିକେ କଣ୍ଡିସନ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ନେବି। ଦବା ଲୋକ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଧରି ଆସିବେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ। ଦବା ଲୋକ ପୁଣି ଦବା ଲୋକ ପାଖରେ ନବା ଲୋକ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି, ମୁଁ ନେବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ 4ଟା ମୁକ୍ତି ନେବି ଯଦି ସେବାଟା ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଦେବେ ତାହେଲେ 4ଟା ମୁକ୍ତି ନେବି, ନହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନେବି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ମତେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ସେବା କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ସେବା କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଆପଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗିବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଲୋକରେ ରହିବି, 4ଟା ଜିନିଷ ତ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେବା ବିନା 4ଟା ଜିନିଷ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଇଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରମ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଉପରକୁ ଭକ୍ତିଲତା ଯିବ। ଏ ସାଧକ ଶରୀରରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣେ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଏଇଠିକି ଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরো, কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরো, ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଭଗବତ ଭଜନର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସାଧୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏତେ ବଳବତୀ ହବ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଯାଇକି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଭକ୍ତିଲତାଟା ବଢି ବଢି ତବେ ଯାଏ ତଦୁପରି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷେ କରେ ଆରୋହଣ। ଲତାଟା କୁଆଡେ କଣ ଖୋଜେ କହିଲେ, ଆପଣ ଲତା ଦେଖିଛନ୍? ନା ଲତା ଦେଖିଥିବେ, ମାର୍କ କରିଲେ ଲତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ଗଛ ଲଗେଇଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ସେ ତ ଶୁଣ୍ଡାଟା କେମିତି ବଢି ଖାଲି ବଙ୍କୁଥିବ ଏମିତି ଏମିତି। ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲା ପରେ, ଉଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ଆଶ୍ରୟ କିଛି ପାଇଲାନି, ସେ ତଳେ ପଡିଯିବ, ତଳେ ପଡିଯିବ। ଏଇ ଜଗତର ଲତାଟା ବଢିପାରିବନି ବେଶୀ ସମୟ, ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କିଛି ନ ପାଇଲା ବଢି ପାରିବନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଗଲା ବି, ସେ ଆଶ୍ରୟକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଜଡେଇ ଦେଲା, କଣ ଜଡେଇ ଦେଲା ମାନେ ବେଶୀ ଗୋଡେଇ ଦେଲା, ଆଗେ ବନିବ ବେଶୀ, ସେଇଠି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଲତା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ, ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଲତାଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ଲତାଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଧରିବ, ଲତା ଆଉ ଗୋଟେ ଲତା ଧରିବନି। 2ଟା ଲତା ଆପଣ ଲଗାମ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଲତା ସେ ଲତା ଉପରେ ଚଢିକି ସେ ଖୋଜିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ଡାଳକୁ ଧରିଲା ପରେ ସେ ଯାଅ ରାମ ହେଇଗଲି, ଲତା ଗଛକୁ ଧରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଲତା ଖୋଜକୁ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ପାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ପାଇଯିବ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର 4 ବିଭାଗ, 4 ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଠି 4ଟି ବିଭାଗ ଅଛି। 4ଟା କଣ କୁହାଯିବ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା କଣ କୁହାଯିବ, ବିଭାଗ ଅଛି। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, 2ଟା ବିଭାଗ। ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଯୋଉ ଉପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି ସେଠି 3ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 3ଟା ବିଭାଗ। ଆଉ ବ୍ରଜ ଗୋକୁଳ ବ୍ରଜ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ରହିକି ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତଳ ବିଭାଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ମିଳେ ସବୁବେଳେ ବିରହ ରସରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେଇ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଲତା ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ କରେ। କହିଲେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ପୁଣି ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଲତା ସାଧାରଣ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଧରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲତା ଅଛନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ମାଳି ଯିଏ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦବ ବା ସେ ଲତା ତାର ଆଉ ପାଣି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗଛରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭକ୍ତି ଲତା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ଏଣେ ଲତା ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡିଥିବ। ଏହା ମାଳି ନିତ୍ୟ ସେଚେ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଜଳ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଏଟା ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ। 8ଟା ବାଜିଲା କ୍ଲାସ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଥା ହଉଛି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା। ଶ୍ରାବଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ କଥାଟା ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। ତା ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେଟା ଜୀବନ ହେଇଯିବ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଜଳ ସିଷ୍ଟମଟା ଜାଣିଥିବ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ପଢିନେ ଏତେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଅତି ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଛାଡିଦବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲି ଗୁରୁ ହେଇଗଲି ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ 70-80 ବର୍ଷ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ଫଲୋ। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ପରମ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଛାଡି ଦିଏ? ସେ ଅପରାଧ କରେ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଲେ ନାମରେ ମହତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ନା। ଆପଣ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ନିଜେ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବା ଅନ୍ୟ ମନରେ ଯେତିକି ଆଘାତ ଦେଇଛି, କୌଣସି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେତିକି ଆଘାତ ଦେଇଛି ଆମର ସେତିକି ଅନାଦର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ନାମ ପ୍ରତି। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ ଆଉ ମହତଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ତାର ତ ଭକ୍ତି ଲତା ଉଜୁଡି ଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ମହତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଛଟା କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଉଇ ମାରି ଦେଇଥିବ ବା ମଝିରେ ପୋକ ମାରି ଦେଇଥିବ, କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ମଝିରେ ଏଟାକୁ? ଗଛ ମଝିରେ ମଞ୍ଜ ଥାଏ, ମଞ୍ଜକୁ ପୋକ ମାରି ଦେଇଥିବ, ଗଛ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଭିତରେ ପୁଲା ପବନ ଟିକେ ଦେଲେ ଢୋ କିଣି କରିବ, ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଥିବ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସେ କେହି ଭାବୁଥିବ ନା ସେ ତ ମତ ଅପରାଧ କଲା ପରେ ମାଳି ତିଲକ ମାରିକି ରହିଛି ଏତେ ଦିନ, ମଞ୍ଜରେ ପୋକ ମାରିଦେଲାଣି ଆଉ ଚେରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଉଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଟିକେ ପବନ ହେଲା ମାନେ ମାୟା ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲା ମାନେ ଢୋ କିଣି କରିବ। ଏସବୁ ଏ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା ପରେ ବି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ 3ଟି କଥା କାଲି ଶୁଣିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲତାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ଭକ୍ତିକୁ ବଢିବା ପାଇଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଲତାରେ ପାଣି ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଗଛରେ ପାଣି ଦରକାର କି? ଆମର ଏଠି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗଛରେ, ଆମର କୌଣସି କୋଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ସେ ପାଣି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲତାରେ ଡେଲି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଭକ୍ତି ଲତାରେ ଡେଲି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରଥମ ଗଛକୁ ବାଡ଼ ବଜା ହେଇଛି, ଆମ ବହୁତ ଛେଳି ଖାଇବ ତ ଲତାକୁ ଛେଳି ଖାଇଦବ, ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟ ଘାସ ପତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବଢିବାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛି? କିଛି କ୍ଷତି। ଲତା ମୂଳରେ ଗଛ ହେଲେ ଲତାକୁ ବଢିବାକୁ ଦେବ, ତାକୁ ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏ 3ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଘାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ 3ଟା ମାଳି କାମ କଲେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି ଲତା ଯାଇ
ବଢିବା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଟିକେ ଜୀବନରେ ପାଇବା ନହେଲେ ଶୁଣ କାଲିକି ଶୁଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏଇ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପୁଣି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଚରିତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରେ जय रूप गोस्वामी प्रभु की जय जय षड गोस्वामी प्रभु की जय ग्रथना चैतन्य चट्टामृत की जय प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय प्रभुपाद जी महाराज की जय गौर गोविंद गोस्वामी श्री गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।